We regret to announce the death of the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. उन्होंने पत्थर मारने मोहरा होना ਉਹਦੇ ਕੈਰਟ जला के उन्होंने थले छोड़ देना ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ कमरे ਦੇ धुआं हो गया। उन्होंने तीनों कोठियां जलातियां सामने गुरुद्वारा ਸੀਗਾ ਉਹ जलाता। राती वो देखो आदमी ਨੂੰ मार के अद्धा मार गए अद्धा इदा ही छड़ गए ਲੱਤ भी कट गए ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ भी कट गए। दूजे दिन मुंडा बहुत सोहना मुंडा सी बच्चे बहुत सोहने सन। दूजे दिन आया दूजे दिन मुंडे की बांह लत्त कट गया 3 दिन तड़फते दिन तीसरे दिन जाके फिर उन्होंने ख़त्म किया है। लोगों को वो कर रहे थे कि सिखों को मारो लूटो निकलो बाहर घर से जाके इनको मारो। असी अपने कन्नों सुनिया डीएम बोल रहा कि लूट मार कम करो सिखों को मारो ये साले मर जाएंगे तो ये सारा माल तुम्हारा ही है। फिर बाद में तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हुई जिससे सिखों को नुकसान पहुँचाया गया। सिखों को इन्ना परेशान किया गया इन्ना एक दिन के बच्चे मारिया गया उत्थे ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੂਸ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬ ਸਰਦਾरों की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਿੱਥੇ HKL ਭਗਤ ਹੈ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੇਣਾ मैं अपनी कोई चीज़ बेच के दियाँ मैं अपने आप को बेच के दियाँ मैं 2 लाख रुपए की जो है 5 लाख रुपए देने तैयार हाँ। मनु बंदा मारन की परमिशन दे सकता है हिंदुस्तान की कोई पार्लीमेंट कोई सुप्रीम कोर्ट मनु बंदा मारन की परमिशन देगी जे मनु वो ये चीज़ नहीं दे सकती तो मैनू मारन का हक किन्ने उन्होंने दे सकता। तो जो मैं गुरुद्वारे अंदर आया श्री साहब लैके तो गुरुद्वारे वो देखा पालकी साहब थले डिगी सी महाराज सरूप थले डिगया सी तो मतलब सुखासन के कमरे उन्हें पूरी गुरु ग्रंथ साहब की सारी बेदबी की थी। और पुलिस सामने खड़ी है अन्नी पुलिस खड़ी है कोई हिसाब नहीं। बच्चियां गई उन्होंने कहा भी मेरे वीरों ये मारी जाते हैं तो तुम इन्होंने हटाओ कहते जी असी कुछ नहीं कर सकते अजे मार दें तो मारन दो बेशक। इदा कदा मर्डर होया क्यों होया किन्ने किया सानू क्या पता। असी तो आम जनता सी ना असी भी हिंदुस्तान के नागरिक थे असी भी गौरमेंट टैक्स भी देंगे सी सब कुछ करते साडे नाल क्यों होया ये चीज़। तो इन्होंने साडे नाल मैं बस सलूकी की है और हुण भी कर रहे हैं हुण भी कर रहे हैं। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ 84 राइट विक्टिम्स की डॉक्यूमेंट्री का सफ़र असी आज शुरू करन लगे हाँ बिलोंगी मोहाली तो मिलन जा रहे हैं एक ऐसे माता जी जिन्हों का परिवार 84 वेले दिल्ली सीगा 1 नवंबर तो लैके 7 नवंबर तक ये अपने हसबैंड तो बिछड़े अपनी ते अपने बच्चों की इज्जत ते जान की रक्षा इन्होंने किद्दां कीती ये सारी कहानी जानांगे उन्होंने आप दी जुबानी। जो कुछ मैं देखा मेरे ख्याल ही तो बहुत कुछ होया। बच्चे निके निके उन्होंने पक्खिया के टांग के साढ़े सरदार जी ने जाके बच्चे उतारे मरे हुए। तुसी देखो इस तो बाद की हो गया छोटे बच्चे जो 6 महीने का 8 महीने का या साल का बच्चा तो उन्हें कोई गुनाह नहीं किया तुसी की कहोगे उन्हें कोई गुनाह किया होएगा तो वो की इंसाफ है वो की कहांगे उसनों असीं। की नाम जी तुहाडा? बलवंत कौर। बलवंत कौर जी कितनी उम्र है तुहाडी? मेरी 76। 76 की याद है जी तुहानूं 1984 के बारे? याद तो है बच्चे के जो होया सी दंगा मैं घर नहीं सी। अच्छा जी। मैं किसी के घर गई सी उन्होंने नींह रखनी सी अरदास करने वास्ते पिछे बच्चे दौड़ते चले गए कि मम्मा पता नहीं की हो गया जल्दी घर वापस आ जाओ। मैं जो आई देखा तो बड़े ही बंदे सोटियां लैके साढ़े ना बहुत उच्ची सी DPC साढ़े उत्ते खड़े सन सारे तो एको ही आवाज़ करते पे सी बिंदरे नूं कड्डो बाहर बिंदरे नूं कड्डो बाहर। मैं कहा भी गल की है मैनू दसो तुसीं भी की गल हैगी। मैं उन्होंने धक्का मारिया बड़े जोर का इन्नी मेरे च उस वेले हिम्मत आया सी। तुहानूं याद है किहड़ी तरीक दी गल है जी? तरीक है तां
ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 31 ਤਰੀਕ ਸੀ। 31 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਮਰੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾ, ਮੈਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਗਿਰ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਉਹ ਨਾ ਉਤਰ ਗਏ ਥੱਲੇ, ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਾਂ, ਇੰਨਾ ਰਸਤਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਗੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੌੜਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਡੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ, ਬਾਂਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਆਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੰਦ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਵੀ, ਬਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, मैं अपने छोटे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ तो कुट पी लगी। मैंने सिर बहुत प्यास लगी, मैं मर जाऊंगी नहीं थे। छोटिया बेटियां सी, छोटिया बहुत रोई है, बहुत। उन्होंने मूँह 'ਚ ਕੱਪੜੇ देते, कहणगे आवाज़ ना बाहर कड्डो जी, जे वो सुन के फिर ਤੁਹਾਨੂੰ आ जाएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅਜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਈਆ ਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਗਿਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਏ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆਏ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜਵਾਈ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੌੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਚੂ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕਈ ਐਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਗਰਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 21 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਈਪੀਐਸ ਕੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ 1984 ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਅੱਜ? ਆ ਜਾਓ ਸੀ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਐਡਰੈਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ RK-ਪੁਰਮ ਸੈਕਟਰ 9 ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 9 ਸਵਾ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਂਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਬੱਸ 'ਤੇ, ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੱਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹ ਖੜੇ, 4 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ 2 ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਰੁਕਿਆ, तो ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਰਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਡੈਡੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਂਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ 10-15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਦੁੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਮਾਓ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਭੀੜ ਭੜਕਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਕਤੂਬਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਠੰਡ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਾਸ਼ਾ ਬਣਾਓ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 10-15 ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਸ਼ਾ ਪਿਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਸ ਲਓ, ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਸ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਉਹ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਕੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਲੰਗ ਕੱਸਦੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਸਿਆ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜਦੇ ਆਏ, ਕੋਈ 10-15 ਹਾਥੀ 'ਚ ਰੌੜ ਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ 2 ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸੁਖਾਸਨ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ 15-20 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਵੱਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਵੱਜੀ, ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹਰੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਚਾਦਰ ਸੀਮਟ ਦੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਛ ਉਹ ਚਾਦਰ ਟੁੱਟਦੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਕੈਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੈਂਪਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਅੰਦਰ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ 4.5 ਦੀਵਾਰੀ ਕੋਈ 3-4 ਫੁੱਟ 3-1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੱਚੀ ਚਨਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸਭ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸੀ 2, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਡੈਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਰਟ ਸਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੰਗਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਅਸਲੀ ਫਿਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚੜੋ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ,
ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਤ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ, ਸਿਸਟਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਡੈਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਐਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਖੂਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚਿੱਟਾ, ਸਿਰਫ ਕੁੜਤਾ ਸੀ, ਕਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੈਰੋਂ ਅਸੀਂ ਛਿਓ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅਜੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਟ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ, ਮੋਹਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਰਟ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਘੜੀ ਬਣੀ ਸੀ HMT ਦੀ, ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣੀ, ਘੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੁੱਟਦੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੂੰਆਂ ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਸ ਬਚਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਖਿੜਕੀ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਮੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਮੰਮੀ, ਸਿਸਟਰ, ਸਾਰੇ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 2 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ, 2 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਨੀ ਪਕੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਆ ਪਕੜਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋ, ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋ। ਆਸ ਪਾਸ ਜਿੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੜਿਆ, ਸਭ ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਡੈਡੀ ਦੇ ਹੌਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਅਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 31 ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 3, 4 ਸੈਕਟਰ, 5 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, 6 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਹੈਗਾ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਤਰੀਕ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ 1:30 ਪੌਣੇ 2 ਦੇ ਲਗਭਗ। ਔਰ ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਆਪਣੇ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰਫਿਊ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗਰਦਨ ਰਾਈਫਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦੂੰ ਗੋਲੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਮ ਬਾਹਰ ਕੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ CRP ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਨਪੁਰ UP 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸਰਾ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ कि अब सरदारों की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ EMPLOYE ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਦਵੇ ਨਗਰ 'ਚ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ वीर भाई आप ना यहाँ मत खड़े हो, माहौल ठीक नहीं, आप अपने घर चले जाओ। मैं कहा ये वो जगह है जिथे असीं रोज़ आके बैठते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे, सारा बंदे सब जानते हैं। इत्थे बंदा इन्नी गल मैनू बोल रहा, इट मीनस कि कोई बहुत ज़्यादा ही हालात ख़राब ने। मैं उत्थों निकलिया, मैं सीधा घर चला गया। घर जाके मैं अपनी मिसेज ने कहा, मैं इस तरह कर भाई कि तू थोड़े जे कपड़े तो जो भी घर गोल्ड वगैरह या जो भी है पैसा कैश है, तू एक बैग 'ਚ पा के तैयार रख लै, हो सकता कि सानू निकलना पै जाए। और मैंने कहते तेरा की होया, मजाक कर रहे हो, ऐसा की हो गया? मैं कहा भाई इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया, तो माहौल ठीक नहीं लग रहा शहर का, शायद सानू तो निकलना पै जाएगा। मैं अपनी गड्डी कड्डी, फैमिली ने अपने नाल लिया, बच्चे छोटे से उस टाइम। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, ਹਾਰਡਲੀ ਬਸ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਬ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਬ ਆ ਗਿਆ। 3-4 ਕੋਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਸ ਪਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੋਠੀਆਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ जिस टाइम मेरे घर पत्थर एक लगे, मैं पूरी फैमिली लैके ऊपर छत चला गया। मैं कभी उन तो कुछ नहीं कर सकते, जो होएगा देखी जाएगी। साड़ी बैक साइड से एक फैमिली रहती सी, हिंदू फैमिली सी, अच्छे लोग थे। उन्हें सानू कहा कि सर जी आप बच्चों को लेकर हमारे घर आ जाइए। असीं छत टप के उन्होंने घर चले गए। रात असी उत्थे ही रहे। नैक्सट डे फिर सवेरे अर्ली मॉर्निंग मेरा एक ड्राइवर सीगा, वो आया, वो मैंने कहता कि भैया बताओ कोई काम है, क्या करना। मैं कहा यार हम लोग को यहाँ से निकाल के तुम गुमटी ले चलो। गुमटी कानपुर मतलब सिखा का एक गढ़ है पूरा, तो ज़्यादातर घर मेजोरिटी सिखा की है। मैं कहा गुमटी ले चलो। वो सानू अर्ली मॉर्निंग सारी पूरी फैमिली लैके असी गुमटी चले गए।
ਗੁੰਮਟੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸਭ ਭਈਏ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। डिस्ट्रिक्ट जो उत्थे का DM ਸੀਗਾ वो आया, उन्होंने मैं क्या हमारी अच्छा दादी वहाँ पर है, उनको लेके आना। वो मैंने कहता साला दुनिया आप पे मर गए, तुमको दादी की पड़ी मर जाएगी बुढ़िया तो क्या हो जाएगा। ठीक है जी, 7 तरीक करफ्यू हटिया, उस तो बाद असीं घर आ गए अपने। पर वही सीगा कि दहशत बड़ी रहिंदी सीगी। फिर सानू खबर मिलती सीगी, सानू भी अपने भी वो पता लगा कि भाई ठीक है साडा, क्योंकि अपने इलाके बहुत अच्छा साडा व्यवहार अच्छा जी सब दे नाल, तां कोई किसी ने हिम्मत नहीं की साडे घर नूं लुੱਟ-ਮਾਟ करन दी। लेकिन सब पता लगता है, मुंडे ही दसदे रहे कि भैया लिस्टें बन गई थी, ये सामान वो लेके जाएगा, फ्रिज वो लेगा, TV वो लेगा, ये वो सारी लिस्टां बनियां पईयां सी। लेकिन खैर किसी ने लगाया नहीं हाथ। साडे अगल बगल सारे घर लुੱਟ लए उन्होंने, कोई घर नहीं छड्डिया। पहला असीं 47 उजड़े, जदों सुल्तान आज़ाद होए उस तो असीं अपनों बर्बाद किया, दोबारा असीं 84 बर्बाद किया। फिर सानू 15 साल 20 साल लग गए दोबारा से अपने पैर जमाने। गलती तो सरकार ने की, साडी कोई गलती नहीं सी, असीं कोई कसूर नहीं किया, ना तो असीं इंदिरा गांधी नूं मारन गए सी, असीं तो नहीं कसूरवार सीगे। इंदिरा गांधी दा मर्डर होया क्यों होया, किन्ने कीता, सानू क्या पता। असीं तो आम जनता सीगे ना, असीं भी हिंदुस्तान के नागरिक सीगे, असीं भी गौरमेंट टैक्स भी दिंदे सीगे, असीं सब कुछ करते। साडे नाल क्यों होया ये चीज़, सानू बर्बाद करके सानू आबाद कर सरकार ने की किया इन्ने सालों। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। गांधी कहता है कि बड़ा पेड़ गिरता तो हलचल होती है, राजीव गांधी। ठीक है, उस तो बाद फिर जे बड़ा पेड़ गिरिया तो तुसी उन्हां दे भी तो देखो जिन्हां दे कमाण वाला एक फादर सी या ब्रदर सी, कोई भी तुसी उन्हां दे घर दे जीआं नूं मारिया हैगा तो उन्हां दा पेड़ नहीं वड्डा गिरिया। ये कुछ लोगों की गलती नाल सारिਆਂ तुसी सज़ा दित्ती है, किस कानून च लिखा है। जिस दिन इंदिरा गांधी कथित एक मरी उस दिन सानूं जो पता लग्या सवेरे भी इंदिरा गांधी मर चुकी है, असी अपनी दुकान पर काम बंद करता, जिथे मैं करता सी काम असी अपने घर चले गए। मैं मंडावली रहिंदा सीगा तो उत्थों मैं घर चले गया, राती उत्थे रहे। राती कोई कुछ इदां दी प्रॉब्लम नहीं सी। दूजे दिन सवेरे मैं उठ के नहा तैयार हो के अपना दुकान पर चले गया। दुकान पर जो पहुँचा रस्ते मैनू बहुत दंगे फसाद जिद्दां होए, गड्डियां सड़ियां हुई, पग्गां वगैरह लोगों दी खिलरियां हुई, बहुत बुरा हाल सीगा। तो मैं उत्थे जो दुकान पर पहुँचा तो साडे उत्थे गुरु गोबिंद सिंह दी फोटो लगी सी दुकान पर, वो भी साडी पलटी पई सी। तो उत्थे जिहड़ा सानूं चाह बना के पिलांदा सी वो कहण लगा, कहंदा तुसीं इत्थे क्यों आए हो? मैं क्यों की गल हो गई? कहंदा इंदिरा गांधी मरी है तो इस करके सरदारां नूं मार रहे हैगे आ ते तुसीं घर जाओ। मैं हाँ इदां किदां मार रहे हैगे, असीं थोड़ा मारिया हैगा, जिन्हें मारिया उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए है। उस तो बाद फिर मैं कहने लगा नहीं तुसीं जाओ, मैं तुहानूं इत्थे रुकण नहीं, तुसीं जाओ घर अपने। मैं उत्थों जी पैदल मंडावली अपने घर चले गया। जब मैं घर पहुँचा उस तो बाद फिर साडे उधर माहौल खराब होया तो साडे उत्थे मतलब काफ़ी बंदे इकट्ठे हो गए साडे ते हमला करने वास्ते।
ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕੱਟੀ ਹੈਗੀ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਢਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਫਾਂਦ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਡੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣੇ ਨਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰਪੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ CRP ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CRP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ। ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੀਏ ਉਹ ਵਕਤ, ਉਹ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੀਏ, ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੀਏ। ਪਾਇਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੀਏ, ਖੂਨ ਨਾ ਭੇਜੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੀਏ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੀਏ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਉਹ ਟਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੀਏ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬੇਪਤ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੀਏ। 36 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੀਏ ਉਹ ਵਕਤ, ਉਹ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੀਏ, ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੀਏ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਭੈਣ ਸੀ, ਨਨਾਣ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, 2 ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਰਾਤੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਧਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਅੱਧਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਲੱਤ ਵੀ ਕੱਟ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਕੱਟ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਲੱਤ ਕੱਟ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਤੜਫਦੇ ਦਿਨ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਣਧੀਰ ਗੁਪਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉੱਥੇ DIG ਸੀਗਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਗੀ ਭੂਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਛੱਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੌਬ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਜਲਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
बाद फिर मिलिट्री का ट्रक आया उन्होंने कढ़ने वास्ते, फौजी आए कढ़ने वास्ते, तो उन्होंने रस्से पा के, क्योंकि पूरी बिल्डिंग अग लगी सी, उसके अंदर बढ़ भी फौजी भी अंदर नहीं सी बढ़ सकते, उन्होंने बाहरों रस्से पा के पूरी जी आर्मी को अपनी सीढ़ी होंगी है वो उपर चढ़ा के उन्होंने फिर उन्होंने उपरों बच्चों भी तो बाकी सब उतारिया थले। लेकिन इसके बावजूद भी फौजियों ने मौत उत्ते गोली नहीं चलाई, उन्होंने नहीं भजाया। फौजी ने उन्होंने उतार के अपने ट्रक 'च बिठाया, उत्थों लैके जान लगे। मॉब ने घट तो घट भी अद्धा किलोमीटर उन्होंने पीछा किया और मिलिट्री सिर्फ उन्होंने राइफल डरा रहे थे भी गड्डी को कोई ना पे, उन्होंने कट के लै गए। लेकिन उन्होंने मॉब के उपर रैक नहीं किया, फौजियों ने ना कोई एक्शन लिया, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर नहीं सीगे मॉब को मारन के, मॉब के उपर गोली चलाने का फौज में भी ऑर्डर नहीं सीगा। सरकारां दा असीं कई सरकारों में मिले हैं, अपने पंजाब में बादल सरकार को कई बार मिले हैं, बादल साहब के घर जाके कई बार मिले हैं और जिंनी बारी मिले उन्होंने कहा जी तुसीं भुल जाओ जी, हुण अगे वधो भुल जाओ। इत्थे मैं एक सवाल मैं ये पूछना चाहना भी सानू तो कहते भुल जाओ, तुहानूं हर 5 साल बाद याद आंदा, याद हर 5 साल बाद तुहानूं याद आ जांदा। इंसाफ ये होना चाहिए सी कि जिद्दां जिन्हां ने गुनाह कीते है उन्होंने कड़ी तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए सी, जो हजे तक नहीं मिली। साडे हिंदुस्तान का कानून बहुत कमज़ोर है, उन्होंने थोड़ा सख्त होना पेगा कि कोई भी है, मैं ये नहीं कहता कि सिख चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, कोई भी इतना काम करता उन्होंने सख्त तो सख्त सज़ा देनी चाहिए। इन्हां ने साडा कतलेआम एक सोची समझी साजिश के दौरान नस्लकुशी की गई, उसनूं आपां नस्लकुशी कहांगे, इनू दंगे नहीं कह सकते। अपनी अखां नाल देखी गल है जिहड़ी मैं नानावती कमीशन के अगे भी कही गई है, पर मेरी उस रिपोर्ट नूं रिपोर्ट नहीं मन्निया गया क्योंकि मेरी उम्र उस टाइम 17.5 साल सी। तो इन्हां ने वो जिहड़े कतलेआम जदों शुरू होया उस टाइम सब तो पहला कतलेआम जो मैं अपनी अखां 'च 1 नवंबर नूं देखिया इंदिरा गांधी के कतल तो बाद, जदों सानूं पता चलिया उहदा वो मुंडे दे स्कूटर तो उहनूं उतारिया गया, उसकी पग उतारी गई, उसके स्कूटर चों ही पेट्रोल कढ़िया गया। पेट्रोल भी इन्हां कोल नहीं सी, उन्होंने उस स्कूटर चों पेट्रोल कढ़िया, वो स्कूटर के उपर उन्होंने बन दिता, बन के वो पेट्रोल नाल उन्होंने अग लगा दी। उस दौरान साडे घर के उपर पथराव रात के टाइम 1 नवंबर की रात के टाइम इन्होंने सिंह सभा गुरुद्वारा छोटे मॉडल टाउन जिहड़े गुरुद्वारे नूं अग लगाई गई, गुरुद्वारे के उपर हमला किया गया। वो प्यारा चौंक तो साडे घर की गली के विचों लंघ के गए, रात को पुलिस फोर्स के नाल साडे घरां दे बाहर निशानदेहियां कीतियां इन्होंने और गुरुद्वारे ते हमला करके गुरुद्वारा साहब नूं नुकसान पहुँचाया। वो हालात नूं जदों असीं देखदे हां कि सानूं जिस देश नूं आज़ाद करन लगे हां असीं कुर्बानियां कीतियां होण, उसी देश दे विच साडा कतलेआम करन वक्त इन्हां ने एक बारी भी नहीं सोचिया। सानू इंसाफ देना चाहते हैं। एक पासे कहते हैं कि असी ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ। 84 ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਬੱਸ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 84 'ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਾਂ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ एड मैं नहीं मनता फाइनैंशियली एड, मैं जे 2 लाख फाइनैंशियली एड की गल है, 2 लाख रुपया दिता बड़ी वड्डी गल है। 2 लाख रुपया मैं देना, मैं अपनी कोई चीज़ बेच के दियाँ, मैं अपने आप को बेच के दियाँ, मैं 2 लाख रुपये की जो है 5 लाख रुपये देने तैयार हाँ। मनु बंदा मारन की परमिशन दे सकता है हिंदुस्तान की कोई पार्लीमेंट, कोई सुप्रीम कोर्ट मनु बंदा मारन की परमिशन देगी? जे मनु वो ये चीज़ नहीं दे सकती तो मैनू मारन का हक किन्ने उन्होंने दे दिता? बस ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਟ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਬਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ
एक हैवीनेस है। कई लोगों ने उसे मिले, उन्होंने कई किस्से तुहाडे सामने आ रहे तुहाडे रूबरू किते असीं, बट कई ऐसे दर्दनाक किस्से भी सीगे साडी हिम्मत ही नहीं पई लोगों को कहण दी कि वो साडे नाल कैमरे ते शेयर करो। इस सारे सफ़र दे विच कुछ गल्लां जो मैनू समझ आईयां, जो मेरे सामने आईयां, तुहाडे नाल साझियां करन लगा। सब तो पहला जे सरकार नूं लगदा है कि समा बीत जाण दे नाल ये जख्म भर जाणगे, ये बिल्कुल गलत है। समा बीतण दे नाल ये जख्म नासूर बनते जा रहे। लोकां दे दिलां दे विच अज भी गुस्सा उन्ना ही है जिन्ना 36 साल पहला सी। मैनू भी लगता सी शायद 36 साल बीत चुके हैं तो लोग या तो भुल गए होंगे या फिर एटलीस्ट उन्होंने का गुस्सा शांत हो गया होगा। लेकिन जेडे लोगों ने ये एक्चुअल एक्सपीरियंस किया, जेडे भुगते हैं, उन्होंने दिल दे विच ये जख्म अज भी उन्ना ही हर। एक एक समा, एक एक गल उन्होंने उदा ही याद है जिदा वो अज कटी हो। और क्योंकि इंसाफ नहीं होया, इसलिए सिर्फ वही लोग नहीं बल्कि पंजाब की नौजवान पीढ़ी भी इस दर्द को उदा ही महसूस करती है। जिथे एक पासे इन्ने दर्दनाक किस्से साढ़े सामने आए, दूजे पासे कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे किस्से भी सामने आए जिथे कई लोग या कई परिवार उस पीड़ के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने उस पीड़ का हिस्सा बनने तो मना करता तो सिखां की या सिखां के परिवारों की मदद की, उन्होंने रक्षा की। इस बारे मैं तुहाडे नाल गल इसलिए कर रहा क्योंकि अगे भी ऐसा मौका आएगा जदों ये चॉइस तुहाडे कोल या मेरे कोल होएगी कि असी की चूज़ करें, कि असी उस पीड़ का हिस्सा बनांगे या उस पीड़ के खिलाफ खड़े होवांगे तो मानवता का रास्ता चुनांगे। इस बारे 84 बारे असी गल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा तो साडी टीम का यह मनना है कि भावें 84 है, भावें गोधरा है, भावें कश्मीरी पंडित है, भावें अक्षरधाम है, जिथे भी ये राइट्स या कतले आम हुए इन्हां बारे गल होनी चाहिए है। तो तद तक होंदी रहनी चाहिए है जब तक इन्हां दे विक्टिम्स नूं पूर्ण इंसाफ नहीं मिल जाता। ये सी मेरे विचार, साडे विचार, तुहाडे विचार जो भी होण इस पूरे इंसीडेंट बारे या इस पूरे माहौल के बारे जिस बारे असीं गल करना चाहते हैं या गल कीती है तुहाडे नाल, तुसीं प्लीज़ अपने विचार साडे नाल कमेंट सैक्शन शेयर करो। तो जे तुहानूं लगदा है कि वीडियो शेयर करनी चाहिए है, इट इज़ वर्थ शेयरिंग, प्लीज़ शेयर इट। दैट्स इट। सत श्री अकाल।